एक शिष्य जीणा बापू बन्या। जीणा बापूना देवा बापू, देवा बापूना उनड़ बापू, उनड़ बापूना दादा बापू, दादा बापूना भाणा बापू, भाणा बापूना मंगळू बापू, मंगळू बापूना वलकू बापू, वलकू बापूना हूँ। हे जगत गुरु एवं हे एवं अमर रहसे ए धर्मनी धजा आज बगड़ा धर्मनी धजा आज बगड़ा। આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે જે સનોસરા ગામ અને દાદેવ આશ્રમ અને જ્યાંના મહંત ઋષિ શ્રી નીરુબાપુ બિરાજમાન છે, જે ભાવનગર જિલ્લાનું સિહોર તાલુકાનું એમ કહેવાય કે રૂડ અને રળિયામનું સરસ મજાનું સંતોની ભૂમિ એવું સણોસરા ગામ, અને સણોસરા ગામની માહિતી આપણી માટે અમે લઈ અને આવી રહ્યા છીએ। તો સરસ મજાનું ગામ છે, એમાં એમ કહેવાય કે સંતોની કૃપાથી જ્યાં આમ કહેવાય તો દાન મહારાજની છત્ર છાયા પડી રહી છે, જે દાનેવ આશ્રમ અને હાલના महंत श्री नीरू बापू जे ऋषि नीरू बापू आ आश्रम नो अत्यारे महंत पद शोभाई रह्या छे अने जेनी पदवी थावा जई रही छे। तो ई निमित्ते थई अने एम कहेवाय के आपणी समक्ष अमे आ लईने आवी छीए। अहींया मंदिरो आवेला छे, जे आश्रमनी अंदर जे महादेव थी मांडी एम कहेवाय के एक बीली पत्रम, एक पुष्पम, एक लोटा जल की धार, आ दयालु रिज कर देते हैं चंद्र मोलेश्वर फलचार। ये महादेव थी मांडी अने एम कहेवाय लक्ष्मी नारायण है, कृष्णलालजी महाराज, माताजी जगदंबा, एम कहेवाय भगवती चामुंडा अने दत्त भगवान है। जयंत जयंत जगमात, जयंत तारण सब करनी, जयंत भरण भंडार, जयंत तारण आरतलनी आवी भगवती अने दत्त भगवान नी पण अहींया मूर्ति है। એટલે ખરેખર જે આશ્રમ છે એનો ઓપ છે, જે રૂમ છે એ પણ આપણને એમ થાય કે ના ના અહીંયા તો વિહામો કઈક માણસોનો છે, જેમ પંખીના માળા હોય, પંખી માળામાં જપી જતું હોય, તૃપ્ત થઈ જતું હોય, અને એવું જ્યાં જાય તો શાંતિ પમાવે, આનંદ થાય, ઉછરંગ થાય। અને અહીંયા તો એમ કહેવાય કે આ જે કાંઈ અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ તે હાલના મહંત શ્રી ઋષિ શ્રી વલકુ બાપુ ना शिष्य एवं नीरू बापू नी पदवी थावा रही छे के जे पदवी छे ई दुर्लभ पदवी होय अने बापूना भजनना प्रतापथी अत्यारे अनुष्ठान चालू छे, पण जेने श्री श्री 1008 नी पदवी थावा जई रही छे अने भारतना संतोमां, भारतना ऋषिओमां जेनुं मोटुं नाम छे। अने दान बापू विषे तो बोलवी तो घणुं बोली शकाय एवुं छे। संत मिलन को जाइए तभी मान मोह अभिमान के बार बीजनो धनी रामो पीरे रमत रमे उकळता दूधनी देग थारी एवी धर्म दीपावा धजा फरकावा हिंदवा पीर अवतार धारी। आ हिंदवा पीर अवतार धारी एवी रामदेवजी महाराज नु समाधि स्थान होय एवुं छे। अने पाछळ जोई तो भारतना महापुरुष महान संत जेने समर्थ संत कही शकाय, जे कयेकनो उद्धार कयो, कयेकना भव सुधारा अने कयेकना एम कहेवाय के रोग भव रोग मटाड़ी अने एम कहेवाय के भगवान भेगा भेळवी दीधा होय एवा दान बापूनु अहींया पण एम कहेवाय के मूर्ति पण छे। अने खरेखर दान बापू विषे तो बोलવું હોય तो कवि तो बहु बोले, पण आपणे एनी विषे तो शब्द नथी। पण संत न होत संसार में तो जनी जात ब्रह्मांड, संत ज्ञान केहरी लेर में संत ठारत ठामो ठाम, संत ठारत ठामो ठाम। सताधार संत थया परबे प्रगट्या पीर, चलावे अवतार धैर्य आविया अमारे दान बापू महाराज। जाके दान महाराज ना चरण में सर झुका पछी तारा दुष्कर्म ने दुख दारिणा आ दान बापू भांगीने करशे भूखा। कयेकना दुख दारद अने एम कहेवाय के जेने रोग मटाड़ी दीधा छे एवा भारतना महान संत
મહાન વિભૂતિ એ દયાળ બાપુના આશ્રમની માલપાની આજ આવી રહ્યા છે. આજ આનંદ છે અને એનથી આનંદ કહી તો આપની સમક્ષ જે રજૂ કરીએ છીએ અત્યારે હાલના મહંત જેમના શિષ્યના શિષ્ય એવા નીરુ બાપુની ઋષિ નીરુ બાપુની પદવી થવા જઈ રહી છે, જે શ્રી શ્રી 1008 એવી પદવી થવા રહી છે. એ મેટે થઈ અને આ કાર્યક્રમ છે. આપ સૌ જોઈ રહ્યા છીએ કે મેં જ્યારે શરૂઆત થઈ ત્યારે આપને વર્ણવ્યું કે ભાવનગર જિલ્લો અને એની માલપા સિંહોર તાલુકો અને સિંહોર તાલુકાનું સણોસરા ગામ અને સણોસરાની માલપા એમ કહેવાય કે સંત વસે અને એ સંતની ગરિમા એ સંતનું જે અત્યારનો આશ્રમ છે એ આપણે જોઈ તો ખરેખર જબુભાઈનું ભજન યાદ આવે કે શાંતિ પમાવે તેને સંત કહીએ, તેના દાસના દાસ થઈને રહીએ, શાંતિ પમાવે એને સંત કહીએ. એક જે દાન બાપુ થઈ ગયા એ દાન બાપુની પરંપરામાં વલ્કુ બાપુના શિષ્ય જે નીરુ બાપુ છે અને ખરેખર નીર એટલે નિર્મળ નીર અને ખરેખર જેની વાણી નિર્મળ છે, જેનું ભજન નિર્મળ છે, જે બાપુને અત્યારે અનુષ્ઠાન થઈ રહ્યું છે અને એ અનુષ્ઠાનની માલપા જેને 7 વર્ષનું અનુષ્ઠાન પૂરું કરી અને જે 12 વર્ષ સુધી બાપુ લઈ જવાના છે એ છે. અને એની માલપા સંતોને એમ થયું કે આ બાપુને ઋષિની પદવી છે પણ આને એમ કહેવાય કે જગત ગુરુની પદવી મળી હોય તો એને લાયક છે. બાપુની મરજી ન હોવા છતાં એમ કહેવાય અનુષ્ઠાનની માલપા બાપુને વિનંતી કરી અને બાપુને પદવી સ્વીકારવા માટે થઈ અને એમ કહેવાય કે શ્રી શ્રી 1008 એ ઋષિ પદવીમાંથી પ્રમોશન થઈ અને જે આવી સરસ મજાની પદવી બાપુને થઈ રહી છે તો એ પદવીની માટે થઈ અને એમ કહેવાય કે આ સરસ મજાનો પદવી કાર્યક્રમ છે. અને એ વિશે તો મને કબીર સાહેબનો દોહો યાદ આવે કે તીર્થ ગયે એક ફળ, અહીંયા જોવો તો તીર્થ છે રામદેવજી મહારાજથી માંડી અને એમ કહેવાય કે જ્યાં ગુરુ દત્ત ભગવાન ભગવતી ચડી ચરે ચંડ ચામુંડ કમળ હું કાળા કરતો ડરા ચરણ તો દેખ અસુર ભાગ્યો રવંતો યાદ શક્તિ આ પડે વાઈ રગન ખાળ રગત ખળાળે અને ઢળે હિંગોળ ધણયંતા. આવી હિંગળાજ, આવી ભગવતી, આવી ચામુંડા, નેક ટેક અગ્નેક અજા અનંત નામ અલગ ઈશ્વરી પુની કરું પ્રણામ. હવે ઉપજાવની મારી ખપાવની આ વિશ્વમ ભરી વડરાય જય હિંગોળ જગ પાવની મહાદેવી મમ્માય. આવી ભગવતી માતાજી રનારાણી ઇન્દ્રાણી ચંદ્રાણી રનારાણી ચામુંડા શક્તિ ભગવતી અને એમ કહેવાય કે જ્યાં બાપુના ભજન માટેનું ભોંયરું છે ત્યાં તો અલગ પ્રકારનું છે રનારાણીથી માંડી અને એમ કહેવાય કે જ્યાં લક્ષ્મી નારાયણ હોય બાલકૃષ્ણથી માંડી અને દ્વારકાધીશ હોય, જ્યાં શાલિગ્રામ મારા 56 વર્ષની માલપા નથી જોયા એવા મોટા મોટા શાલિગ્રામ ભગવાનના ચક્ષુધારીના પણ દર્શન કરાવ્યા અને ખરેખર આજ હું ધન્ય થઈ ગયો. એટલે થઈને મને કહેવાનું મન થાય કે તીર્થ ગયે એક ફળ, અહીંયા તીર્થ છે બાપ, તીર્થ ગયે એક ફળ, સંત મળે ફળ 4. આવા નીરુ બાપુ જેવા સદગુરુ મળે કબીર કહે વિચાર. એને હજારો કર્મ છે એનો પુણ્યનો ઉદય થઈ જાય. તીર્થ ગયે એક ફળ, સંત મળે ફળ 4. જેને સદગુરુ મળે એને અનેક ફળ કહે કબીર વિચાર. જેને દાદા ગુરુ સમર્થ હોય અને જેના ગુરુ એમ કહેવાય કે વલ્કુ બાપુ જેવા મહાન સંત હોય, જેને અત્યારે ભારતની માલપા જે એમ કહેવાય કે ધર્મ ધુરંધર એવા બાપુ શ્રી વલ્કુ બાપુ અને એના શિષ્ય એવા નીરુ બાપુનો અર્થ કરીએ એટલે નીર અને એ નિર્મળ નીર જેને ગુરુ કરતા એમ કહેવાય કે સરસ મજાનું ગુરુથી વિશેષ તો ન કહી શકીએ પણ ગુરુને એમ કહેવાય કે શોભાવે દીપાવે અને ગુરુને ઉજળા કરે એવું સરસ મજાનું ભજન કરી અને બાપુના આ ચરણમાં અમને દર્શનનો લાભ મળ્યો અને આપ સુધી પહોંચાડવું છે તો બાપુને વિનંતી કરીએ કે બાપુ જે કાંઈ આ આશ્રમની માલપા સરસ સેવાઓ અમે સેવકો આગળ જાણી પણ આપણા મુખેથી વર્ણવી અને જે કોઈ આપણા જે માણસો છે ભારતના ભક્તો છે એને આપણી આ કૃપાથી એને આ આશ્રમની કાંઈક જાણકારી મળે એ આપણે બતાવવાની માટે થઈ અને કૃપા કરવા માટે વિનંતી. બાપુ શ્રી નીરુ બાપુ. હવે આમાં એવું છે અમારી જે પરંપરા છે ને એ ગેબીનાથના ભોંયરે છે અને અમારે એથી આગળ જો હલવું હોય તો એક નિયમ એવામાં કાયદેસર જ તે
કે સતી અનસોયા થઈ ગયા. આહાહા. બરોબર. સતી અનસોયાના ઘેરે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ જ્યારે નગ્ન ભિક્ષા માગે છે. જય હો બાપુ. અને એ વખતે એને સતી અનસોયાએ અંજળી છાંટીને ત્રણેયને બાળક કરી દીધા. બરાબર છે. એ બાળક કર્યા પછી એના એક રૂપ ધારણ કર્યું ગુરુ દત્તાત્રેય બન્યા. આહા. અને ગુરુ દત્તાત્રેયના શિષ્ય મસેન્દ્રનાથ બન્યા. આહા. નવનાથમાં જે અહીંયા અને મસેન્દ્રના 8 શિષ્ય થયા. બરાબર છે. એમાં બધાને આપણે સમયને લીધે નામ નથી લેતા, પણ એમાંથી ચંદનનાથને હુકમ કરવામાં આવ્યો મસેન્દ્રનાથનો આહા. કે તમે જે આપણે નગ્ન ભિક્ષા બ્રહ્મા વિષ્ણુએ માગી અને જમવાનું જે માધ્યમ છે એના માટે તમે આનો ધૂણો છે બીજું ચેતન કરો. જય હો બાપુ. અને ચેતન કરવા માટે ચંદનનાથજી ઠેઠ હું તમને કહું રાજસ્થાનમાં ગયા. આહા. અને રાજસ્થાનમાં ચંદનનાથના શિષ્ય બાવા બાવલનાથ થયા. આહા. અને બાવા બાવલનાથના શિષ્ય હું તમને કહું પ્રથમ ભૈરવો બન્યો. આહા. અને એને ગુરુને બાંધ્યા કે ભાઈ તમારે મારી સિવાય કોઈને કંઠી નહીં બાંધવાની. પણ પછી તો એનો માનસિક ત્રાસ વધ્યો ને એને ભવમાં ભંડાર્યો, એ ગુફામાં પેક કર્યો. આવો ઇતિહાસ છે. પછી બાવા બાવલનાથના શિષ્ય રામદેવજી મહારાજ બન્યા. જય હો બાપુ. રામદેવજીના આમાં બીજા હું તમને કહું બાવા બાવલનાથના શિષ્ય ગેબીનાથ બન્યા. આહા. બરોબર. એ ગેબીનાથ ટૂંકમાં બાવા બાવલનાથના 3 શિષ્ય ભૈરવો, રામદેવજી મહારાજ ને ગેબીનાથ. હવે ગેબીનાથની જે અમારી પંચાળની જે પરંપરા છે એ ગેબીનાથથી ઓથલ પદમણી અને ઓધા જામના દીકરા હતા. જય હો. હં, હં, હં. અને એના 2 દીકરા પહેલા હતા અને પછી જ્યારે સ્વર્ગમાં જ્ઞાન પાછા આવ્યા ને એ પછી જે થયા ને એમનું નામ ગાંગેવ હતું ને ગાંગેવમાંથી ગેબીનાથ થયું. બરાબર છે. એટલે ગેબીનાથના જે શિષ્ય છે એ હું તમને કહું મેપા બાપા થયા. મેપા બાપા મોલડી વાળા. મોલડી અને મેપા બાપાના શિષ્ય રતા આપા થયા. આહા. રતા આપાના શિષ્ય હું તમને કહું જાદરા બાપુ થયા. હા, જાદરામાં. અને જાદરા બાપુના શિષ્ય દાન બાપુ થયા. દાન બાપુના પછી ઘણા શિષ્યો છે, એટલે સમયને લીધે ટૂંકમાં કહું. પછી દાન બાપુના શિષ્ય આપા ગીગા છે, મૂળીમાં છે, જેઠસુર આપા છે, જે બધાના શિષ્ય છે, માયા તલાવિયાજી. પછી ત્યાર પછી દાન બાપુના એક શિષ્ય જીણા બાપુ બન્યા. જીણા બાપુના દેવા બાપુ, દેવા બાપુના ઉનડ બાપુ, ઉનડ બાપુના દાદા બાપુ, દાદા બાપુના ભાણા બાપુ, ભાણા બાપુના મંગળુ બાપુ, મંગળુ બાપુના વલ્કુ બાપુ, વલ્કુ બાપુનો હું. અમારી પરંપરા એટલે ગેબી આપણે પરંપરા. કૃપા કરી અને જે આપણે દાન બાપુથી એના ગુરુ પરંપરા જે ગુરુ ગેબીનાથ કહેવાય અને એની પરંપરા આપ સુધી આપણે લઈ ગયા. પણ મારી થોડીક જિજ્ઞાસાથી પૂછું છું બોલો, આપને બોલો. બાપુ કે મેં એવું સાંભળ્યું છે કે આપણે જે તોડીએ તન તારિયા હા. આ 66 યોન શરીર શરીર. જે સળ જગનો ચોરટો એને બાપુ પલમાં પલમાં કીધો. કીધો તોળા દે. અને 66 કાઠીના ગુરુ પણ ગેબીનાથ હોઈ શકે. હા, એના ગુરુ તોળાદેવના ગુરુ ગેબીનાથ હતા. મેં એવું હા, એ બરોબર પાકું જ છે. એ જે પરંપરા રામદેવજી મહારાજની પરંપરા રાજસ્થાનમાં રહી અને એ જ પરંપરા એક અમારે અણપા આવી આપણે સૌરાષ્ટ્ર ભણે. એક પરંપરા તોળાદેવ વાળી આમ રહે, મૂળ એક પંથ. હા, બરાબર છે. અને મેં આવું સાંભળ્યું છે કે જે ગેબીનાથ છે કે ઈ આપણે જોઈ તો એક શેરની માલપા કીધું કે શાહો કી નિગાહો में अजीब सी तासीर रहती है फिर भी जो लुप्त से भी देख ले तो आग की खाक अक्सिर हो जाती है. ગેબીનાથની જેની ઉપર દ્રષ્ટિ પડતી એને હા, નિર્વાણ હા. સુધી લઈ જતા. હા, એ વાત તો થોડુંક ઈ જણાવવાની કૃપા કરશો બાપુ એ વિશે. હા, ગેબીનાથની જે પરંપરામાં એ છે કે એ અમારો પિયાલો જે ગેબીનાથનો છે એ એટલો બધો આમ ઝલક કહેવાય. બીજા નંબરની અંદર ગેબીનાથની પરંપરામાં ગેબીનાથનું મૃત્યુ નથી થયું. જય હો બાપુ. ગેબીનાથની કોઈ સમાધિ નથી. બરોબર. ચિરંજીવી. ગેબીનાથથી હાજર હયાત છે. હા. બરોબર. સાંભળ્યું છે મેં. હા, અમર છે એટલે યાદ છે. પણ છતાંય સમય સમયે જ્યારે તમારે એવી તકલીફ પડે, ભીખ પડે ત્યારે તમારે દર્શન દે. પણ ગેબીનો અવાજ ક્યારેક સંભળાય છે. જય હો બાપુ. અને એ ગેબીનો અવાજ અમે જો માનતા હોય તો અમે એમ જ માનવી છે કે હરિહરનો રોટલો હાલે ને દાન બાપુ જે પકડ્યો ને એ ગેબીનો જ અવાજ છે. જય હો બાપ. જય હો. અમારી પરંપરામાં જે દાન બાપુએ જે અવાજ પકડ્યો તો રોટલો જ છે અમારો અવાજ. અમારું મૂળ સ્થાનક એક જ છે કે અમારી ચલાળાની જગ્યા હોય તે સત્તાધારની હોય તે પાળિયાદની હોય તે હોનગતની હોય
અમારી પરંપરામાં તો એક જ વસ્તુ આપી કે રોટલો દેવો, ટુકડો દેવો અને બેઠા હોય ત્યારે માળા કરવી, ગાયોની સેવા કરવી. આ અમારી પરંપરાની આખી રીત છે. એટલે અમે તો એક જ વસ્તુને માનવી છે કે જે દાન બાપુને જાદરા બાપુએ જ્યારે આંખ્યું આપી ત્યારે એને એ જ કીધું હતું ને કે આ ગાયોની સેવા કરજો. વિસામણ બાપુને જ્યારે ચોખા રંધાતા હતા એટલે પરમાટી અને ચોખા બનાવી દીધા દાન બાપુએ, પછી એને એટલું જ કીધેલું કે હરિસમરણ કરજો ને રોટલો આપજો. અને તમે આજથી ચોખા જે બનાવ્યા એટલે પાળિયાદનું પેલા નિયમમાં ચોખા ને ગોળ આપતા, ગોળ ચોખા ને ઘી આપતા, બરોબર, પરંપરામાં. અને વલ્કુ બાપુ તો મેં જોયું છે કે પાળિયાદની જગ્યા કોઈ નાની નથી, પણ ન્યા જ્યારે વલ્કુ બાપુ આવે ત્યારે ન્યાનું કંઈક વાતાવરણ અલગ દેખાય છે. બાપુ આપના ગુરુ છે એટલે હું નથી કહેતો, પણ ખરેખર વલ્કુ બાપુ છે એ વલ્લભ એમ કહેવાય કે વિશ્વ વિખ્યાત જેનામાં સદગુણ હોય એવું મને દેખાય. બાપુ વલ્કુ બાપુ છે ને એ અમારે આપા ગીગા જ્યારે સમાધિ લીધી ને ત્યારે એને એમ કીધેલું કે સલાળાથી કોઈ પણ મહંત આવે, વલ્કુ બાપુ આવે તોય ભલે, મંગળુ બાપુ હતા ત્યારે એ આવે તોય ભલે, મહાવીર બાપુ આવે તોય ભલે, ને પ્રયાગ બાપુ આવે તોય ભલે, ત્યારે નગારા ઉપર દાંડી મારવાની. બપોરનો ટાઈમ હોય તોય ભલે, સવારનો હોય તોય ભલે, સાંજે હોય તોય ભલે, રાતના 12 વાગ્યા હોય તોય ભલે, નગારે દાંડી એટલા માટે મારવાની કે આપાપ ગીગાએ કીધેલું કે મારા ગુરુસ્થાનમાંથી કોઈ પણ આવે ત્યારે ગમે એ સમય આવે નગારે ઘા કરો એટલે હું અને સમાધિમાંથી આંકલો મારીને પગે લાગી જાય. અમારી પરંપરા છે. અને અમારી એ જ પરંપરા કે જ્યારે વિસામણ બાપુને જ્યારે હથિયાર ભાંગ્યા અને માળા પકડાવી દીધી એટલે વિસામણ બાપુને પાળિયાદની જગ્યામાં સલાળાથી જાય એટલે મોટું માથું ગણાય, એટલે એનો પ્રભાવ જુદો હોય છે. અને બાપુ મેં આવું સાંભળ્યું છે કે જ્યારે આપા જાદરા અને બાપુ દાન બાપુ બે સાથે હતા અને વિસણવા બાપુની જે ડેગની માલપા હું હતું, હું જાહેરમાં નહીં બોલું, એ આપ જાણો છો, તો એ જે પ્રસાદ હતો એ કોઈક અલગ પ્રકારનો હતો. પણ એનું જ્યારે એને એમ કહેવાય કે ભાત કીધું, ચોખા બનાવી દીધા, તારે બાપુની હાજરી હશે એવું ખરું ને? જાદરા બાપુ એને જે ચમત્કાર કરી, દાન બાપુ તરણેતરના મેળાની ધજા ચડાવવા જતા અને ધજા ચડાવવા જતા હતા ને એમાં રસ્તામાં આ બધું કાફલો ભેગો થઈ ગયો. એટલે બધાએ કીધું કે વિસામણ બાપુને છે, બાપુ કે આપણે ને થઈને હાલવી ને આપણને મળતા જ આવી. એ પણ એક પંસાળનો પીર જ છે ને, ખાલી પડદો હટાવવા ગયા હતા. હવે પીરાણું તો હતું જ તે, પડદો હટાવવા ગયા. સાસઠિયા કાઠી જેવું હતું ને. હા, એટલે કોઈ પણ આપણી જે સંપ્રદાય હોય તે ગમે હોય, પણ અમારે જે એક જ નિયમ છે કે કોઈ પણ સંત હોય અમારી પરંપરામાં બને ત્યાં સુધી અમારો એક જ સિદ્ધાંત છે કે રોટલો આપવો, બેરખો કરવો, ભજન કરવો, સત્સંગ ને જ્ઞાન તો અમારામાં કંઈ બહુ દેવાની પરંપરામાં છે નહીં. પછી આ તો અમે માનો કે દાખલા તરીકે આ યુગ પ્રમાણે ઘડીક પ્રવચન કરવી, સેવકોને સમજાવવી, આ બધી વાતો કરવી. બાકી મને પૂછતા હોય તો એક જ તે, જ્યારે અમારે દાન બાપુ સધામ ગયા આ દુનિયા છોડીને ત્યારે ફક્ત હું તમને કહું 7 રૂપિયા જ જીણા બાપુને આપ્યા હતા કે 7 રૂપિયા છે ને અરે રાખજો, બરોબર. આપા ગીગા સધામ ગયા હતા ને કેવું કાંઈ પાવલી હોય તો કરમણ બાપુને 5 રૂપિયા હોય તો આપ્યા હોય, વિસામણ બાપુ ગયા તો એ વખતે હોય, પણ બધા એક જ વસ્તુ દેતા ગયા, હરિસમરણ અને ભરોસો રાખજો. અને અમારો આ મૂળ ઉપદેશ આ છે કે તમે જેની ઉપર બેઠા એનો ભરોસો રાખજો, હરિસમરણ કરજો તો તમારો ઠાકર હાજરા હાજર રહેશે. એમ મારું કહેવાનું કે તમે આજે અહીંયા આવ્યા છો તો દાખલા તરીકે તમને એમ થાય કે નીરુ બાપુને પહેલાં જગતગુરુ શંકરાચાર્ય દ્વારકાથી આવ્યા દંડી સ્વામી તો એને તપસ્વી ઋષિની પદવી આપી. અત્યારે જે માધવાચાર્યજી અને વલ્કુ બાપુને બધા સંતો ભેગા થઈને અને ગુરુપદ આપતા હોય તો અમે તો એક જ માનવી છીએ, પદવી અમને નથી મળતી, અમારી સેવાને મળે છે. સરસ બાપુ, અમને કાંઈ મળતું નથી. અમારી જે આ સેવા છે, જે પ્રવૃત્તિ છે ને અમારો ભરોસો છે એને પદવી મળે. અમે તો એમ જ કહીએ છીએ કે જે અમને પદવી કોઈ પણ પ્રકારની મળે એમાં અમને અભિમાન ન આવે એવું જીવવા દેજો, બરોબર. સરળતાનું જીવન જીવવા દેજો અને સમૃદ્ધિનો અહમ ન આવે, સેવકોને હાંસવાનો મોકો મળે. અમે અત્યારે માનો કે આશ્રમમાં 70-80-100 રૂમ જે છે એ અમારા સેવકો માટે અમે આ કરેલા છે. અમારે કોઈ જાતનું કોઈ ભાડું નથી, કોઈ પણ અહીંયા જમવા આવે ને 1 રૂપિયો અમે લેતા નથી.
એની ઈચ્છા પડે પેટીમાં નાખે, ઈચ્છા પડે પગે લાગીને મેકે, જે આવે ને અમે 18 વર્ણ એક થાળીએ જમાડવી. બરોબર, આ અમારી પરંપરા છે. અને અમારી પરંપરામાં દાન બાપુએ જ્યારે ભોળિયાઈને માસ્યાળા કંઠી બાંધી તો એ હરિજન હતા. ગીગા બાપુ તમે ગધે હતા. એટલે દાન બાપુને કોઈ ભેદભાવ તો હતો જ નહીં. એટલે આપ જે અહીંયા મને કહો છો ત્યારે અમે તો જે બેઠા છે ને એ આ હાવજના પંજામાં બેઠા બેઠા લહેર કરવી છે. બાકી અમારી આગળ કાંઈ છે નહીં. એની ઈચ્છા પડે સેવકોને તારી દે, એની ઈચ્છા પડે એ ગમે એને કરી શકે. એટલે આ વસ્તુ જ્યારે પરંપરા જ્યારે હાલતી હોય છે ત્યારે આખો એનો નિયમ હોય છે. બરાબર છે. બોલો. તો બાપુ મને મારું પોતો સ્વરથી અત્યારે એક દોહો બોલવાનું મન થાય છે કે સત્તાધાર સંત થયા આ પાળયાદ પ્રગટ્યા પીર, પણ આજ અવતાર ધરીને આવ્યા સણોસરે નિર્મળ વીર. આજ સણોસરે નિર્મળ આપની કૃપાથી બાપુ આ તાત્કાલિક દોહો બન્યો છે. કારણ કે સંતોના શરણમાં જાય તો સદગુણ મળે, સદવાણી મળે અને સાહિત્ય મળે. એ આ ભક્તોને આ જાણ કરવા ખાતર કહું છું. આ દોહો તેમ કોઈ દી નહીં સાંભળ્યો હોય. સત્તાધાર ઈ એમ કહેવાય કે જે બાપુની પરંપરા ગુરુ પરંપરા છે એ એમ કહેવાય કે ચલાવાથી પ્રગટ થઈ અને પાળિયાદ સુધી પહોંચી અને પાળિયાદથી આજ તમારા સણોસરાને પાવન કરવા આજ નિર્મળ વીર, જેમ બગદાના બજરંગ વીર પધાર્યા એમ આજ નિર્મળ વીર પધાર્યા છે. બાપુ સ્વમુખે બોલે છે કે અમને અહમ ન આવવો પડે, અને અહમ નથી તો મારી કરતા આપ સૌ વિશે જાણો છો. પણ હવે ટૂંકમાં કંઈ જો આપ કૃપા કરી અને વર્ણવા માનતો હોય તો બાપુ થોડું જ વર્ણવો. જો અમારે તમે જે કીધું ને, અમારે દાન બાપુની સ્થાપના મેં કરી, બરાબર, એના 50 વર્ષ થયા. બરાબર, 50 વર્ષ પહેલાં હું આ સ્થાપના કરેલી છે. અને પહેલાં વહેલા જ્યારે હું સાધુ થયો ત્યારે મારી ઉંમર 12 વર્ષની હતી. 12 વર્ષે હું આ સ્થાપના આશ્રમની કરી નાખી હતી. અને પહેલો વહેલો હું ખુરશી ને ફોટો લઈને અમે બેઠા હતા. એ અમારે કાંઈ મનુભાઈ વાણંદ હતા, મનુ ઝવેર, એને ખુરશીમાં અમે વાળીએ બેસતા. ત્યાર પછી ભીખાલાલજી અહીંયા સામે છે એમના ઘેરે 7-8 વર્ષ ગયા. પછી મોહનદાદાને ઘેરે 7-8-10 વર્ષ ગયા. પછી અમે આશ્રમ કર્યો છે. આ પટેલના ઘેરે હું મોટો થયો, નેટ જાજો રહ્યો. ત્યાર પછી આશ્રમ થયા પછી એટલો બધો જે વિકાસ થયો. હંધાઈની પહેલાં તો જ્યારે અહીંયા વિકાસમાં કાંઈ હતું જ નહીં. એક રૂમ હતો અને પાનની ઝૂંપડીમાં હું રહેતો. રોટલા ગામમાં હું માગવા જતો, ભિક્ષાવૃત્તિ કરીને અહીંયા લાવતો ને કોક આવે ને જમાડતો. અને એથી નાનપણ જો મારું બાળપણ હોય ને તો મેં માથા ઉપર ગુલ્ફી વેચેલી ડબ્બો લઈને, આ વર્ષો પહેલા, આજથી 50 વર્ષ પહેલા સંન્યાસ લીધા પહેલા બાપુ. હા, પહેલા આ બેસેલી. એટલે કહેવાનું કે અત્યારે જે અમે નીરુ બાપુ તરીકે પ્રખ્યાત થયા ને તે દાન બાપુના નામથી થયા છે. આપા ગીગાના નામથી થયા છે, વિશામણ બાપુના નામથી થયા. અમારી પરંપરા હોનગઢથી અહીં લગીને આવેલી. પહેલાં વહેલા જ્યારે અમરા બાપુમાં વલ્કુ બાપુને પૂછ્યું અમે દાન બાપુના આશ્રમ કરવી, હા પાડી. પછી જ્યારે મૂર્તિ પધરાવવાની થઈ એટલે અમરા બાપુને પૂછ્યું, એને હા પાડી. જીવરાજ બાપુને પૂછ્યું, એને હા પાડી. પછી અમારા આશ્રમમાં ત્રણેયની મૂર્તિ છે, દાન બાપુ, આપા ગીગા અને વિશામણ બાપુ. એટલે અમે ત્રણેયની મૂર્તિ એટલા માટે રાખવી છે કે અમે કોઈ પણની અડખે પડખે માનતાઓ આવતી હોય તો અમે ચોખ્ખું એમ કહ્યું ભાઈ હતાધારની માનતા હતાધાર ધરી આવો, પાળિયાદની માનતા પાળિયાદ ધરી આવો, સત્તાધારની માનતા સત્તાધાર ધરી આવો, ચલાળાની માનતા ચલાળા ધરી આવો. અમે કોઈ એવું નથી કર્યું કે આ કોઈ પણ સેવકોની માનતા અહીંયા લઈ લેવી, કોઈ પણ સેવકોને અહીંયા વાળી લેવા. જે પરંપરામાં જ્યાં જાતા હોય ને એ ઉત્તમ જ હોય છે. તમારી લાગણી ને પ્રેમ હોય એ તમારું વસ્તુ ન રહે. એટલે અહીંયા મેં જોયું કે નીચે તમે તિરુપતિ બાલાજીની મૂર્તિ કેટલી સરસ છે. માણસોને ત્યાં જવા માટે કોઈ એમ કહેવાય કે જવા માટે ન સગવડ હોય તો આપણે અહીંયા દર્શન તિરુપતિ બાલાજીના થાય એવું સરસ છે. આપણી કૃપા જ એમાં તિરુપતિ અમને જે ભાઈ આપ્યા છે એ અમે ભવિષ્યમાં મંદિર કરશું ત્યારે દ્વારકાધીશ ને તિરુપતિ મંદિરમાં પધરાવાના. અમારે મંદિર કરવાનું બાકી. હજી તો દાન બાપુને ઓરડામાં જ બેહાડી રાખ્યા. હવે એની જ્યારે કૃપા હોય, એની મરજી હોય, એની દ્રષ્ટિ હોય ત્યારે મંદિર કરવા દે. જાગતું પીરાણું છે. તમે એમ કહો કે મારે મંદિર કરવું છે, તમે એમ કહો કે મારે ભોજનાલય કરવી છે, એની મરજી સિવાય ભોજનાલય ન થાય, એની મરજી સિવાય નવો પાણો ન મંડાય.
અત્યાર સુધી બધું થયું ને એની મરજીથી થયું. અમારે તો ઘણું ખડકવું છે લ્યો, પણ ખડકવા એની ઈચ્છા હોય તો થાય. અને ઘણી ફેરી અમારી ઝંખના હોય કે આ કરવું, પણ દાન બાપુની મરજી હોય એમ થશે. અને આપ બધા અહીંયા આવ્યા છો ત્યારે ખાલી એટલું જ કહું, આરતીનો સમય થયો, આપ ખૂબ પધાર્યા, આપની લાગણી છે. દાન બાપુ આપ બધાને ઠાકર સુખી રાખે અને આશીર્વાદ મળે. અને હંમેશના માટે આ જેટલા ટીવી ઉપર કોઈ લાઈવ પ્રસારમાં સાંભળતા હોય એ બધાને કહી કે આપ બધાનો પ્રેમ વધે, ભાવના વધે. અને અમારા આશ્રમની અંદર તમે આવો, પ્રસાદી લ્યો, બેસો, હરિહર કરો. અમારે કોઈ ભેદભાવ નથી, અહીંયા કોઈ કોમવાદ નથી, આ કોઈ સંપ્રદાય નથી. આ તો 18 વર્ણની એક ગાદી છે અને એની અંદર જેની શ્રદ્ધા વધે એ પ્રેમથી આવે. અને આ પ્રોગ્રામમાં જેટલા અહીંયા બહાર સાંભળતા હોય, જાણતા હોય, બધા પધારે. અને અમારા આશ્રમમાં કોઈ દિવસ અમે રાષ્ટ્રીય સભા નથી કરી, કોઈ પણ જાતનું અહીંયા કોઈ સભાની અંદર કોઈ રાજકારણનું નથી લાવ્યા. અમારે મન બધા હરકત છે, એક જ વસ્તુ, હરિનું સ્મરણ, રોટલો આપો ને ભજન કરો. એટલું કહીને આપ બધાને મારા જય સિયારામ, જય દાન મારો. જોવામાં મળે છે એ ધજાદંડ છે, અને ધજા છે એ ધર્મનું પ્રતીક છે. અને ધજા ફરકતી હોય તો માણસને એમ થાય કે અહીંયા ધર્મ હશે, અને એટલા માટે તો આની વિશે તો ઘણું બોલી શકાય. પણ ધજા છે એ સમ છે અને થમ છે, એના વિશે જ બધું હોય છે. અને ધજા તો ધર્મની ધજા લહેરાય. ધજા દેખી ધણી સાંભળે, આ દેવળ દેખી દુઃખ જાય. દર્શન કરતા દાન મહારાજના, એમ કહેવાય મનના પંડના પાતક જાય, ભવના દુઃખ મટી જાય. આ દાન બાપુના નામની ધજા જ્યાં ફરકે છે ને રણુજાનો રામ જેનું સમાધિ સ્થાન હોય, આ તો બધું પીરાણું છે બાપ. અને અહીંની વિશેષ તો વાત કઈ કરી શકાય. અને આ મહાદેવને જોઈ તો એમ થાય કે આપણે સોમનાથ દાદાના દર્શન કરતા હોય એવું દેખાય. કેવું એક નંબરનું એમ કહેવાય, એકદમ સરસ મજાનું ફટીકનું શિવબાણ હોય એવું સરસ મજાનું બાળ છે, રુદ્રાક્ષ જે લપેટે આવેલું છે. અને ત્યારે મને એક સાખી બોલવાનું મન થાય કે શેષનાગનો ગલે ગલપટો કરી આજ શંભુ ગયે કૈલાસ, હવે અખંડ તપસ્યા આદરી, જય જય ભોલેનાથ, જય જય ભોલેનાથ. અને આવી જગ્યા હોય એની મહાદેવની કૃપાથી અને ગુરુ કૃપાથી ત્યાં જ નીરુ બાપુ જેવા સંત આપણને દર્શન માટે મળે. આ લક્ષ્મી નારાયણ અહીં બિરાજમાન છે. અને આને લક્ષ્મી નારાયણ વિશે તો આપ સૌ જાણો છો કે ભગવાન નારાયણ, વિષ્ણુ અને માતાજી લક્ષ્મી. અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે લાલજી મહારાજથી માંડી અને એમ કહેવાય કે ગુરુદત્ત ભગવાન અને ભગવતી ચામુંડા છે. અને ચરે ચંડ ચામુંડ કમળ હુંકારા કરતો, આ દરેક રવંતો બે ખજૂર ભાગ્યો રવંતો, આદિ શક્તિ આપણે રૂકવાઈ રગનતા, ખળ રગર ખળે હળે હિંગોળ ઢળંતા, હળે હિંગોળ ઢળંતા. આવી ભગવતી મહામાયા જગદંબિકા પરમેશ્વરી માતાજી પણ અહીં ઉપસ્થિત છે. અને અહીંનું જે માહોલ છે, વાતાવરણ છે, એકવાર આપણને એમ થાય કે અહીંયા આપણને શાંતિ મળે. અને એ માટે કીધું કે શાંતિ પમાવે એમ કે જે આશ્રમની અંદર જે સ્વયંસેવકો સરસ મજાની સેવા કરી રહ્યા છે, પણ સેવા માટેનું છે ન્યાય પણ આપણને એમ થાય કે આનંદ થાય એવું સરસ મજાનું વાતાવરણ ઊભું થાય એવા રૂમ છે અને મોટા હોલ છે. અને અહીંયા જે એક એક ચમત્કાર, એક એક પડચા અને એક એક આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિની રુચિ જ્યાં ધરબાણ પડી હોય એવા ફોટા બેનરો લગાડવામાં આવ્યા છે. અને અહીંયા સેવા પણ સ્વયંસેવકો એવી સરસ મજાની કરી રહ્યા છે કે જોઈ અને આપણને બિરદાવવાનું મન થાય. પણ જેને ગુરુ મિલા તો સબ કુછ મિલા और मिला न कोई સુતદારા और લક્ષ્મી પાપી જન કે ઘર મેં હોય. અને એની માટે તો કવિ એમ કે ગુરુ કૃપાહી કેવલમ અને શિષ્ય પરમ મંગલમ. આવા નીરુ બાપુ જેવા જેના ગુરુ હોય એના સેવકોમાં કઈ કહેવાનું હોય. પણ અહીંના સંત સેવકો આપણે જોઈએ છીએ તો સરસ મજાની શિસ્તથી સેવા પણ બજાવી રહ્યા છે. આપ જોઈ રહ્યા છે જે તિરુપતિ મંદિર છે, જે તિરુપતિ બાલાજી કહેવાય. મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડલાક્ષાય સર્વમંગલાય નમો હરિ. જે હરિ નારાયણ છે, વિષ્ણુ છે, એના એમ કહેવાય અસંખ્ય રૂપ છે. એમાં જે તિરુપતિ, 4 ધામમાં તિરુપતિ બાલાજી કહેવાય. અને ભારતના સમૃદ્ધ મંદિરોમાં જેનું નામ છે. અને બાપુને એમ થયું, નીરુ બાપુને, કે જેના ગુરુ સમર્થ વલ્કુ બાપુ જેવા હોય, જેના દાદા ગુરુ એમ કહેવાય કે ભારતના એમ કહેવાય સમગ્ર વિશ્વનું કલ્યાણ કરે એવા દાન બાપુ જેવા જેના દાદા ગુરુ હોય એને આવો વિચાર આવે. અને જે આપણે દર્શન માટે થઈ
અને આબેહૂબ એમ કહેવાય કે તિરુપતિ બાલાજી જેવું અહીંયા સરસ મજાની મૂર્તિ બાપુએ લાવી અને આપ સૌને દર્શન માટે પ્રતિષ્ઠિત કરી છે. અને અહીંયા બધું આપણે જે જોઈ રહ્યા છીએ, દર્શન કરી રહ્યા, નિહાળી રહ્યા છીએ અને આપણા આત્માને કલ્યાણ થાય એવું જ અહીંયા નીરુ બાપુના આશ્રમની માલપા બધું દેખાય છે કે જે બાપુની ભજન માટે થઈ અને જે રામદેવજી મહારાજનું સમાધિ સ્થાન હોય એમના પોતાના દાદા ગુરુ એમ કહેવાય કે દાન બાપુથી માંડી અને લાલજી મહારાજ કૃષ્ણ વસુદેવ સુતમ દેવમ કંચ ચાણુર્મર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણમ વંદે એવા લાલજી મહારાજ કૃષ્ણ પરમાત્મા 12 બીજના ધણી થી માંડી અને સરસ મજાનું જે બાપુનું બેસવા માટેનું જે ગાદી છે એ છે એની માલપા એમ થાય કે એ પણ આનંદ કરવા જ્યાં જ્યાં આપણે જોઈ આને ધર્મસ્થાન કહેવાય, જ્યાં આપણે સ્મરણ કરવું હોય, ભજન કરવું હોય અને માણસનું મન છે એની માલપા વિચારો આવે, દર્શનમાન કરી રહ્યા છીએ કે અહીંયા એકથી એક એમ કહેવાય અદ્ભુત નહીં અલૌકિક વસ્તુનું જ્યાં દર્શમાન થાય છે. મેં કીધું ને કે સ્મરણ માટે થઈ અને અહીંયા એક એવું જળ છે ભજન માટે અને ભોજન માટે થઈ અને આ આશ્રમ એમ કહેવાય કે વિખ્યાત છે. અહીંયા બાપુ ભૂખ્યા દુખ્યાની માટે અન્નક્ષેત્ર ચલાવી અને માણસોને ટુકડો પણ આપે છે અને જ્યાં ટુકડો ત્યાં જે મેં કીધું ને કે 7 વર્ષથી બાપુનું અનુષ્ઠાન છે, 12 વર્ષની જે માણસો સમાધિ કરતા હોય અને અહીંયા ચેતન ધૂણો હોય એવું દેખાય છે. એટલે કવિ તો બહુ સરસ વાત કરે કે જે ભજન હોય, સત્સંગ હોય એની માલપા ચેતના હોવી જોઈએ. पियो बसे पहाड़ में दे गई उन पे दाद जैसी धुनी अतीत की जब खोलो तब याद जब खोलो तब याद. આ ચેતન ધૂણી છે જે સંતો ચેતન ધૂણીથી માંડી અને ચેતન સમાધિ સુધી જઈ શકે એટલે કહેવાય અતીત કોને કહેવાય જે કોઈ તીર્થ ન હોય, જે તીર્થ ન હોય, જ્યાં એમ કહેવાય આશ્રમથી માંડી અને તીર્થ બનાવે ઈ તીર્થ છે. जैसे એટલે કહે કે પીયું બસે પહાડ મેં ઈ સંતો ઈ ભગવંતો પહાડોની માલપા રહી અને ભજન કરતા હોય તો અહીંયા પહાડ જેવું એકદમ આપણે જોઈએ તો ગુફાની માલપા મંદિર બનાવ્યું હોય. બાપુએ અનુષ્ઠાન માટેથી આ કાર્યો કર્યું છે એટલે કહે કે પીયું બસે પહાડ મેં દે ગઈ ઉન પે દાદ. જે એની દાયજ હોય, જે એની ડિઝાઇન હોય, જેની એને એમ કહેવાય કે રૂપાંતર હોય એ કોઈથી ન થાય, એને દાદ દેવા જેવું હોય. દે ગઈ ઉન પે दाद जैसी दुनिया अतीत की जैसी दुनिया नीरू बापूनी जब खोलो तो दाद. જ્યારે જોઈ તો હસમુખો ચહેરો બાપુ આપ સૌ ઉપર આશીર્વાદ વરસાવતા હોય પણ આ એકાંતની જગ્યા છે એ એમ કહેવાય કે મારી આજ આવન થઈ ગયો અને જે બાપુનું અનુષ્ઠાન રૂમ છે ત્યાં સુધી મને પહોંચવાનો મોકો મળ્યો એ માટે થઈ અને હું તો આજ કૃત્ય થઈ ગયો. અને કવિ તો એમ કે સંત મિલન કો જાઈએ तभी मान मोह अभिमान जो जो पावे आगे धरो हो तो कोटिक यज्ञ समान, हो तो कोटिक यज्ञ समान. અહીં યજ્ઞ નારાયણ હાલી રહ્યા છે, ચેતન ધૂણી છે, ચેતન અહીં એમ કહેવાય કે ભજન છે, અનુષ્ઠાનનું એક સંતનું છે, જ્ઞાન પણ આપને દર્શન પુષ્ટિમાન થઈ ગયા છે કે દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણછોડ છે એની મને માયા લગાડી. એવા દ્વારકાધીશ ભગવાન શ્રી નારાયણ વિષ્ણુ જેનો અવતાર છે એમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એવા દ્વારકાધીશનું અહીં દ્રષ્ટિમાન થાય છે અને સાથે યંત્રો છે અને શંખ છે અને અહીંયા જોઈ તો વિશેષ પ્રકારના આનંદ મંગળ કરો આરતી હરિગુરુ સંતોની સેવા પ્રેમ સહિત મારા મંદિરે પધારો આ શાલિગ્રામની સેવા, આ શાલિગ્રામની સેવા. એ શાલિગ્રામ ભગવાન પણ અહીંયા એમ કહેવાય વિશેષ પ્રકારે છે અને શિવબાણ પણ જોવા મળે છે. એટલે અહીંયા આપણને એક ઈ થાય કે આપણા સંતો જ્યારે ભોજન કરતા ત્યારે કહેતા કે હરિએ હર, તો અહીંયા હરિ અને હર બે દેખાય છે અને સરસ મજાનું છે. અહીંયા જોઈ તો આપણને માતાજીની પણ મૂર્તિ દેખાય છે. જે આપણે ઘરે શુભ કાર્ય થતું હોય તો રાણી ઇન્દ્રાણી, ચંદ્રાણી, રના રાણી, આ રના રાણીની મૂર્તિઓ પણ આપણે દર્શન માટે અહીંયા એમ કહેવાય દર્શમાન થઈ રહી છે. અને ખરેખર જે અહીંયા નીરુ બાપુએ આપણી માટે દર્શન માટે થઈ અને એમ કહેવાય કે આવવા માટે, રહેવા માટે અને માણસને ભજન કરવા માટે એક અલૌકિક પ્રકારનો એક આનંદ થાય એવો, ઉસરંગ થાય એવો અને મન પ્રફુલ્લિત થાય એવો સરસ મજાનો અહીં દાનેવ આશ્રમ બનાવ્યો છે. અને દાનેવનો અર્થ કરીએ તો ઘણો થાય કે માણસને દેવા માટે થઈ
અને કાંઈ ન હોય, પણ જે દઈ શકે એ જ કાંઈ કે એમ કહેવાય કે જગની માલપા મોક્ષ સુધી જઈ શકે.
જય જય સીતારામ